व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी पहली लिखत आई है उपजीत सिंह जी दी सिडनी तो ये लिखते हैं प्यारे डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ईसाइयां तो सिख तब्दील होने के मुद्दे ते मेरा मैसेज प्रोग्राम च शामिल करने लई धन्नवाद। मैनू नहीं पता कि की तुसी ये हेठ लिखी खबर का अपने प्रोग्राम च जिक्र किया है या नहीं। मैं तुहानू एक बार फिर अपील करांगा कि इन्हां हिंदूतवियां दे दावियां दी पोल खोलो। ये कहंदे ने कि हिंदूइज़म बड़ा साइंटिफिक धर्म है। जे तुसी मेरियां दित्तियां उदाहरणां तो बाद होर उदाहरणां दे सकदे हो तां बड़ा चंगा होवेगा। हिंदू पंबपुस्ते च फिरी जांदे हन, उन्हां नूं इस गल दा बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उन्हां दा धर्म किस ते आधारित है। नौजवानों नूं अपने वाल आकर्षित करन लई ये लोग फजूल दे दावे कर रहे हैं ते अपने धर्म नूं बड़ा आधुनिक दस रहे हैं। मुद्दा यह है कट्टरवादी हिंदू तवी राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि विश्व प्रसिद्ध क्वाड्रिक इक्वेशन प्राचीन भारत बनाई गई सी। टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 20 पेज 10 एक होर टेढ़े बयान च कहा है कि पुष्पक विमान हवाई जहाज भारत विच राम दे समय दौरान बनिया सी। इनू हुण की कहीए, सिरे दा मजाक। उन्हां भारतीयां नूं उस तरह का जहाज बनाउण लई 32 साल लग गए जिहड़ा कि विश्व पद्धरी लड़ाकू जहाज भी नहीं है। इन्हां दी इस कहानी का पर्दाफाश किया जाए। जे तुसी अपने प्रोग्राम च साडे धर्म की अगांह-वधू सोच बारे चानना पाओ तां फिर तां सोने ते सुहागे वाली गल होवेगी। रब चढ़दी कला बख्शे जी। डॉक्टर साहब वीर उपजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू सिडनी तो लिखे जी। उन्होंने जिहड़ा उन्हों की लिखत सी ईसाइयां तो सिख बनाने वाली उस दे लई भी उन्होंने थैंक्स किया। असीं समझते हैं जिथे भी रैलेवेंट कोई पॉइंट इन डिस्कशन हुंदा है, हालां मैनूं अजकल थोड़ी जी कई वारी ये लगता हुंदा भी बहुत सारे मैसेज हुंदे ने, बहुत सारियां लिखतां ने और सानू श्रिंक करने पैंदे ने। दो तीन ही असीं डिस्कस कर सकते हैं। सो कुछ वीर भैणां निराश भी हुंदे होणगे जी, लेकिन निराश हो के बह ना जाओ, लिखते रहो, लिखो ब्रीफ और जिहड़ा कोई रेलेवेंट डिस्कशन होए जिहड़ा कि एक सानू मौका दे उस दे उत्ते अपने विचार देण दा। जिहड़ियां ऑलरेडी खबरां हुंदियां ने बहुत वारी खबरां तो ही अगे खबर तबसरा कीता हुंदा है। सो वो ऑलरेडी उहदा कोई बहुत फायदा नहीं हुंदा और साडे कोल एक सीमित समय जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁਆਡਰਿਕ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਨ ਖਟੋਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਏ और इस तो पहला पाइथागोरस का सिद्धांत भी इन्होंने क्लेम किया है। वो तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है कि जी ये भी साडा सी जी। और जिहड़े मोदी ने वो तो बहुत अगे चले गए जी। प्लास्टिक सर्जन साडे जिहड़े ने वो हाथी का सिर बंदे दे उत्ते ला दिंदे सी, कहंदे गणेश का तो वो सर्जना नहीं लाया सी जी, बंदे का लाता है उत्ते जिहड़ा वो दूसरा कर दिता। सो बाकी उन्होंने कहा कि भी इन्हां दी जिहड़ी है इस किस्म का अंध विश्वास और नौजवानों नूं अपने नाल लाण दे लई देखो कई बारी कुछ चीज़ां हैरानी वालियां भी हुंदियां ने, पर मेरा ख्याल है भी ह्यूमन नेचर इंसानी सुभाਅ दे विच कुछ ऐसियां कमियां कमज़ोरियां बिल्ट इन ने जिहदे थल्ले जिहड़े शातर लोग ने, चलाक लोग ने, गपौड़ लोग ने जां जे वो जर्मन के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉयबल्स की गल मननी होए कि जिन्ना वड्डा झूठ तुसी बोलोगे उन्ना ज़्यादा लोग उहदे ते यकीन करनगे। लोग भी कहणगे कि जी एडा झूठ नहीं हो सकता। और असीं देखते हैं हुण दे दौर च गणेश ने दुध पीता है, किवें दुध पीता दुनिया भर चों। मैं कई बारी मैरीलैंड और दूसरे जिहड़े कई थां सर्जन डॉक्टर वो भी कहण जी मैं भी अपने घर आई और डॉक्टर कोई गुजराती कोई दूजी और मेरे गणेश जी की मूर्ति सी, मैं चमचा दिता गणेश दबा दब पीना शुरू करता गणेश ने दुध मंदिरां दे विच। और किन्नियां किन्नियां मीलां बधी लंबियां लाइनां जिन्हां दे विच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, फिलोसफी के प्रोफैसर, साइंस वो दुध लैके आए ने कि गणेश जिहड़ा वो दुध पी रहा। दुनिया भर च गणेश दीयां मूर्तियां दुध पीण लग गई। सो एक इन्ना वड्डा फ्रॉड सी जिहड़ा कि उन्होंने ऐसे तरीके नाल उन्होंने वेचिया RSS ने मच बिफोर इलैक्शनां तो ये होया है। और ये इसे लिए सी भी उन्होंने ऑलरेडी मूर्ति पूजा की ताकत को एस्टैबलिश करना सी, क्योंकि सब तो वड्डी कमज़ोरी तो इत्थों शुरू हुंदी है जदों असीं
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਗਤ ਜੋਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫੋਲਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 19ਵੀਂ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮੀ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਸੀ ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਈਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਈਵਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀਵਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ ਆਇਆ, ਸਕਰੀਨ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 28 ਵਰਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 28 ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਦਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਸ਼ਨੀ ਮੰਗਲ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੁਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਆ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਤੁੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਐਸਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ,
ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਥੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨਮਤ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿਚਲਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿਕੜ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।